कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है ख्यालो हो कलम तेरे है। मुहतरम हाज़रीनो, नन द्रेम दर्स ते द फ़हमी दीनना और मौजूदा अज़मत वालिदैन द वालिदैन अज़मत बयानवल बज़मा इरादवी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तिमाला द सही वेना कोलो तौफीक रा नसीब की और बिया मुंग होता सुला पहागे बांधे द अमल कोलो तौफीक रा नसीब की। वालिदैन ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ढेर अलविया दरजा वर्कड़े दा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प क़ुरआन मजीद की द ख़पल इबादत न बाद द वालिदैन ज़िक्र कवी प 15मा सिपारा के और 3 नंबर रुकू के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू, तासो इबादत कवे द अल्लाह ताला और शरीक म जोड़वे द अल्लाह ताला सरा सोक बिही शैअन पसीस के। और बिया रब फरमाई द ख़पल इबादत त ज़िक्र न बाद वबिल वालिदैनी इहसानन, और ख़पलो वालिदैन सरा तासो एहसान कवे। नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंग त हुक्म उको कि तासो द ख़पल वालिदैन सरा एहसान कवे, नीकी कवे। नो रब मुंग त दा सिर्फ द ख़पल इबादत न बाद उ फरमाइल कि कला तासो इबादत उके द अल्लाह ताला हक अदा के द हगे न बाद पतासो बांधी यौ बल हक हम दे कि हगा द वालिदैन हक ते पतासो बांधी। ज़का हदीस मुबारक के राज़ी भी यो सहाबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरागो और अर्ज़ वर्त कई कि ए द अल्लाह रसूला ज़ जिहाद ता तिल वाड़मा। द अल्लाह नबी वर्त फरमाई चिस्ता वालिदैन जमदी दी, द वालिदैन ना दी यौ कस पकूर की जमदेशता। अगर सहाबी वर्त अर्ज़ कई कि ए द अल्लाह रसूल आओ जमा वालिदा चिकमदनो हगा जमदे दा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द अल्लाह रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम वर्त फरमाई कि तलर्शा और द ख़पल वालिदी खिदमत चिकमदेनो उका दास्ता द पारा द जिहाद मर्तबा दा। यानी मतलब दा कि सूक द वालिदैन खिदमत कई और द हगी खबर मनी अगी सर हुस्न सलूक कई, एहसान वर सर कई। नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चिकमदेनो हगीता द जिहाद उम्र चिकमदेनो मर्तबा वर कई और सवाब वर कई। नो ददे आयात करीमीन दा मालूमीगी कि मुंगा द ख़पल वालिदैन सरा एहसान को, और द हदीस मुबारक न दा मालूमीगी कि मुंगा द ख़पल वालिदैन खिदमत को। नो दगा खिदमत बचे कम देनो जमुंगा पकार राजी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बा पदगा खिदमत बांधे मुंगता द जिहाद उम्र सवाब राकई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंग दा उन फरमाइल कि कलस्तासो वालिदैन रूजी निसी, नो दगा बचे कम देनो स्तासो द पारा द जन्नत सबब गर्जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा उन फरमाइल कि कला स्तासो वालिदैन मुंजुन कई, नो ब्या बचे कम देनो तासो ता जन्नत मिलावेगी ना, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द कौल मुताबिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमाइल कि कला तासो द वालिदैन खिदमत कवे, नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बा तास्ता द जिहाद उम्र सवाब दर कवी। प खिदमत बांधे इंसान तडीर हर से मिलावीगी कि सो खिदमत कई द ख़पल वालिदैन द औलिया किरामुना यौ वली बायजीदी बुस्तामी अलैहि रहमत देर लुई वली तेर शवे दे। औलिया किराम ख़पल फरमाई कि दत दा कमा मर्तबा मिलौ शवे दा, नो दगा मर्तबा दता द वालिदैन प खिदमत बांध मिलौ शवे दा।
وی ورځ بایزید بستامی علیه الرحمت په یو کمره کې د خپلې والدې سره ملاستو. نیمه شپه وه، والدې د اوبو اواز وکړو چې ای بایزیده ما ته چې کوم دی نو لږې غونده کې اوبه راکړه. هغه بایزید بستامی علیه الرحمت را پاسېدو، مخامخ ګلاس پروت دی، په هغه ګلاس کې چې کوم دی نو اوبه نشته. بایزید بستامی علیه الرحمت د کمرې نه راووتو، کور کې اوبه تلاش کوي خو کور کې هم اوبه نشته. بایزید بستامی علیه الرحمت د کور نه بعد ووتو او د هغه کور نه چې بار ووتو هلته یو کوهی و. د هغه کوهي نه اوبه راواغشتې او په ګلاس کې واچولې. بایزید بستامی علیه الرحمت چې کله کور ته راغو او کمرې ته راننوتو نو دا ګوري چې خپله والدی چې کوم ده نو هغه اوده ده او بایزید بستامی علیه الرحمت هغه ګلاس په لاس کې ونیو او خپلې والدې مخې ته ودرېدو د دې دپاره چې کله زما والده راپاسي چې هغې ته د دویم پیره اواز تکلیف میلو نشي او زه چې کله والدې سترګې مې کولو شي او زه ورته چې کوم دی نو د الله ګلاس مې نیولی وي او زه ورته ولاړ یم. بایزید بستامی علیه الرحمت چې کوم دی نو ولاړ دی او د هغې نه بعد یو څو ګنډې بعد د هغه د والدې سترګې کولاویږي، د مور سترګې د خوب نه کولو شي او راپاسي چې وګوري نو بایزید بستامی علیه الرحمت مخامخ ورته ولاړی. مور ورته فرمایي ای بایزیده ما خو تا نه اوبه غوښتې وې خو دا خو مې درته نو ویلي چې ته ما ته ټوله شپه نیمه شپه چې کوم دی نو ته ما ته ودرېږه. بایزید بستامی علیه الرحمت هغه خپلې اوبه چې کومې لاس کې وي هغه خپلې مور ته ورکړي. مور یې اوبه وڅښلې چې څنګه اوبه وڅښلې او مور یې لاس اوچت کو چې الله رب العزته زما دې زوی له چې کوم دی نو په دنیا کې هم لویه مرتبه ورکړي او په آخرت کې هم لویه مرتبه دله ورکړي. نو بایزید بستامی علیه الرحمت ته مور هغه دعا وکړه په لږ غونته کې خدمت باندې 2-3 ګنټې بایزید بستامی دغه خپلې مور ته ولاړو او اوبې په لاس کې نیولې وې. په دغه خدمت باندې مور ورته دعا وکړه او چې دعا ورته وکړه نو بایزید بستامی علیه الرحمت ته الله رب العزت په دنیا کې هم لوړ مقام ورکو او په آخرت کې هم ورته چې کوم دی نو بیا لوړ مقام ورکو. نو دا خو لغونته کې خدمت چې د څوک د والدینو کوي الله رب العزت هغې ته دومره عزت ورکوي او دومره دنیا کې چې کوم دی نو هغې ته لوړ مقام ورکوي. یو ورځ یو کس دی هغه په مکه مکرمه کې طوافونه کوي لګیا دی. د حج 7 طوافه برابر کو. په 7 طواف کې چې کله هغه برابر شو په هغه ټیم کې هغه کس چې کوم دی نو هغه आवाज کوي الله رب العزت ته چې ای الله رب العزت ما د خپلې والدې حق چې کوم دی نو دا برابر کو او که نه. یعنی 7 طواف یې وکړه او مور یې چې کوم دی نو ځان سره په اوږو باندې کېنولې ده او 7 طواف یې وکړه. هغې نه بعد आवाज کوي چې ای الله رب العزت ما چې کوم دی نو د خپلې والدې محترمې چې کوم دی نو ما خپل حق برابر کو او که نه. نو د غایب نه ورته आवाज راځي چې ای زما بنده تا چې کوم طوافونه وکړه او خپله مور دې په اوږو باندې کېنولې ده نو تا خو چې کوم دی نو تر اوسه پورې چې کوم دی نو تا د یوې شپې حق هم نه دی ادا کړی. نو چې کله یو انسان د خپلې والدې حق ادا کول غواړي نو هغه ته پکار دی چې هغه د خپلو والدینو ښه بھرپور کوشش سره خدمت وکړي، د هغې هر یوه خبره ومني، د هغې هر یو حکم چې کوم دی نو په سر سترګو باندې ومني. نو بیا به چې کوم دی نو دی د خپلې والدینو حق ادا کوي. په حکایاتو کې یو حکایت راځي وی دا والدین چې کوم دی نو ډېر رحمدله وي. وی یو ورځ یو ماشوم دی او خپلو والدینو ته چې کوم دی نو خپل والد محترم سره ناست دی
او یو کارغه په یو دیوال باندې ناست دی او دا وایي چې بابا جانا دا په دیوال باندې څه ناست دي؟ هغه ورته وایي خپل والد محترم ورته وایي دا کارغه ناست دی. بیا ورته وایي چې دا څه ناست دي په دې دیوال باندې؟ وی کارغه ناست دی. په دریم ځل بیا تپوس کوي چې په دې دیوال باندې څه ناست دي؟ وی کارغه ناست دی. وی دی والد صاحب سره یو کاغذ او په هغې باندې د خپل اولاد کم زوی بچی چې هغه لیکلې پې کوله او تپوسونه یې لیکل، حتی تر دې چې 100 پیرې هغه خپل بچی د خپل والد نه تپوس وکړو چې په دې کارغه په دې دیوال باندې څه ناست دي؟ نو والد به ورته په خپل مینه او محبت باندې چې کوم دی نو جواب ورکولو چې کارغه ناست دی. وی چې کله دا والد محترم بوډا شو، د سره همغه پرچی په یو تیلې کې پرته وه او همدغه زوی چې کوم دی نو هغه د سره دی او ځوان دی، ځوانۍ ته رسېدلی دی. د خپل زوی نه تپوس کوي په دې دیوال باندې څه ناست دي؟ نو هغه ورته وایي چې کارغه ناست دی. په دویم ځل ته بیا تپوس کوي وي چې په دې دیوال باندې څه ناست دي؟ وی کارغه ناست دی. خو چې کله په دریم ځل باندې دا والد د خپل زوی نه تپوس کوي وي چې په دې دیوال باندې څه ناست دي؟ نو هغه ورته وایي پلاره وي ته په دې باندې پوه نه شوې چې ما تا ته 2 پیرې ووې، تا چې کوم دی نو په دغه باندې چې کوم دی نو په دې دیوال باندې کارغه ناست دی، 2 پیرې ما تا ته ووې او تا چې کوم دی نو هغه ولې ونرېده. نو ګوره والد 100 پیرې خپل بچی د خپل او والد نه د خپل پلار نه تپوس کوي، 100 پیرې جواب په مینه محبت سره ورکوي او هغه ته یو پیره تپوس وکړو، هغه چې کوم دی نو 2 پیرې ته تپوس وکړو. په دریم ځل چې دغه تپوس کوي نو هغه ورته وایي غوسه کې ورته وایي چې پلاره ما تا ته ونه وي چې دې کې چې کوم دی نو دلته کارغه ناست دی او ته ما نه بار بار تپوسونه کوې. هغه پلار چې کوم دی نو د خپلې هغه تیلې نه پرچي راوباسله او هغه پرچي خپل بچي ته مخامخ کا، بچیا وګوره تا ما نه چې کوم دی نو 100 پیرې تپوس کړی دی، تا ما نه 100 پیرې تپوس کړی دی او ما 100 پیرې په مینه باندې جواب درکړی او ما تا نه چې کوم دی نو صرف 2 پیرې تپوس وکړو، د هغې تپوس چې کوم دی نو تا ما ته صرف 2 پیرې صحیح جواب راکړو او په دویم ځل چې کوم دی نو ته ما ته غوسه شوې. نو ګورئ د والدینو صحیح خدمت کول د هغې ګوره بوډاتوب کې الله رب العزت فرمایي په قرآن مجید کې چې تاسو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تاسو خپلو والدینو ته اف قدر هم مه کوئ. یعنی چې کله تاسو ته یو خبره وکړي نو تاسو د هغې کې اف هم مه کوئ، یعنی تاسو باندې بده ولګي یا تاسو ته په هغې باندې غوسه درشي نو تاسو په هغې باندې چې کوم دی نو غوسه مه کوئ، بلکې تاسو هغې ته د هغې چې کوم دی نو صحیح جواب ورکړئ. او حدیث مبارک کې راځي چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړی شو د یو صحابي چې د هغه نوم دی د عن ابي امامه، یعنی امامه رضی الله تعالی عنه د هغه نوم دی، روایت همدغه رانقل کوي او چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یو کس راغو او تپوس ته کوي چې اے د الله رسوله ما حق الوالدین علی ولدهما، ما باندې چې کوم دی نو د والدینو څه حق دی، یعنی د ما باندې د والدینو چې کوم دی نو څه حق دی، د دې حق به زه څنګه ادا کومه. نو الله رب العزت چې کوم جلیل القدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی دنیا ته رالیږلی، هغه ورته فرمایي چې هما جنتک و نارک، ستا دا والدین ستا د پاره چې کوم دی نو دا جنت هم دی او ستا د پاره چې کوم دی نو دا دوزخ هم دی. یعنی ګوره دوزخ ولې دی زمونږ دپاره چې کله مونږه د والدینو نافرمانی کوو نو دا زمونږ دپاره دوزخ دی، او چې کله مونږه د والدینو فرمان برداری کوو خبره منو نو الله رب العزت به چې کوم دی نو د دې په ذریعه باندې مونږ ته چې کوم دی نو جنت را کوي. او بل حدیث مبارک کې راځي
چې غټي ګناهونه ډیر شي دي خو یو په هغه کې چې کم دینو هغه حقوق الوالدین یعنی د والدینو نافرمانی کول چې کم ده نو دا د غټو ګناهونو نه یو ګناه ده یعنی کبایر ګناهونو نه یو ګناه ده چې کله یو انسان د خپل والدینو نافرمانی وکي نو بس د هغه د پاره چې کم دینو دا د ټولو نه غټه ګناه ده او په حکایاتو کې یو بل حکایت راځي چې یو کسو هغه د خپل کور کې یو بوډا پلارو هغه با چې کم دینو د هغې ښځې ته هر ټیم د صحیح خبرو کولو تلقین کولو او صحیح خبرې به یې ورته کولې چې ته صحیح خبرې یعنی دا کار چې داسې دې کړی دا به ښه وه نو ښځې خپل خاوند ته شکایت وکړو او ورته وویل چې ستا د پلار نه زه ډېر تنګ راغلی ما هر ټیم چې کم دینو ما ته خبرې کوي هغه خپل زوی چې کم دینو د خپل پلار ته وایي چې ای بچیا هغه زوی د خپل پلار ته وایي چې ای پلاره زه تا نه ډېر تنګ راغلی یم هر ټیم چې کم دینو ته زما ښځې ته خبرې کوې او هغه چې کم دینو تا نه تنګ راغلی او زم تا نه تنګ راغلی یم ته د دې کور نه اوځه پلار ته وایي هغه پلار ورته وایي بچیا په دې عمر کې به زه چېرته ځمه زه خو چېرته پاتې کېدی هم نه شمه پلار ورته وایي داسې وکړه چې ته ما ځان سره بوځه چې کوم ځای کې خوښه وي هلته ما پرېږده هغه پلار د دې زوی سره روان شو نو د دې زوی د دې پلار چې کم دی نو په دغه ټیم کې د دې یو نوسیم دی هغه نوسی ورته وایي چې زم در سره ځمه خپل پلار ته وایي چې زم در سره ځم پلار ورته وایي صحیح ده بچیه راځه ما سره لړ شه هغه پلار سره هغه نیکه سره نوسیم روان شو درې واړه کسان په لار باندې روان شو ځنګل ته ورسېده یو کمبل دی راغشتې زوړ غونته کې دی کمبل دی د خپل بچی د خپل پلار د پاره راغشتې دی چې دې کوم ځای کې پاتې کېږي نو دا کمبل به چې کوم دی نو دله زه پرېږدمه دغه ځنګل ته چې کله دی ورسېده نو دا بچی خپل پلار ته وایي بوډا پلار ته چې دا ستا د پاره ځای دی ته دلته چې کوم دی نو پاتې کېده هغه پلار ورته وایي صحیح ده بچیه زه به دلته پاتې کېږم همدغه نوسې چې کله د سره راغلی دی نو دغه پلار ته وایي بچیه دغه پلار ته چې کم دی نو دا زوی وایي چې ای پلاره ته چې کم دی نو دلته نه ما بوځې خو لږ غونته کې صبر وکړه دغه کمبلې چې کله نیکه ته ورکولو نو دغه کمبلې په منځ باندې دوه کو او دغه کمبلې چې کم دی نو نیم کمبلې خپل نیکه ته پرېښودو او نیم کمبلې ځان سره راواغشتو دا پلار د دې زوی نه تپوس کوي بچیه وی دا تا کمبل چې کم دی نو ته ولې راواغشتو دا خو ما ستا د دې نیکه دپاره راغشتی وه هغه ورته وایي چې پلاره دا کمبل ما ځکه په منځ باندې دوه حصې کو چې نن تا خپل پلار بوډا شو او په ځنګل کې دې پرېښودو نو کمبل دې ورته پرېښودو او ور دې کو سبا به تم بوډا کېږي نو دغه بوډاتوب چې کم دی نو دا کمبل دا به چې کم دی نو زه تا ته بیا د کور نه رابار کومه او دا کمبل به چې کم دی نو زه تا ته در کومه نو د دې بوډا پلار زوی چې کوم نو هغه سره احساس وشو چې زما خو اولاد شته او زه به چې کم دی نو سبا هم بوډا کېږم کېدی شي زما اولاد چې کم دی نو مام چې کم دی نو بیا په ځنګل کې په یو ویرانه کې چې کم دی نو هغه پرېږدي نو همدغلته د زوی سره احساس وشو او خپل پلار چې کم دی نو ځان سره روان کو او کور ته یې بوتلو نو ګوره د واقع نه مونږ ته دا معلومیږي چې مونږ ته احساس پکار دی چې کله زمونږ والدین بوډا شي نو هغوی ته مونږ بده خبره نه کوو ځکه چې په وړوکوالي کې هغوی په مونږ باندې ډېر شفقت کړی دی او هغوی زمونږ دپاره ډېرې دعاګانې کړې زمونږ دپاره ډېر تکلیفونه تیر کړي دي نو چې کله هغوی زمونږ دپاره تکلیفونه تیر کړي او دی بوډاتوب ته راورسي نو آیا ولې هغوی دپاره مونږه تکلیفونه نشو تیرولی نو پکار دی چې مونږه تکلیفونه د هغوی دپاره تیر کړو الله رب العزت دی مونږ له په دې یو څو خبرو باندې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کی وما علینا الا البلاغ.